الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-19 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kedua dari bab yang ke-6 terkait dengan pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas 8 asnaf atau 8 pihak yang secara syariat memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat, maka masalah yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang tidak berhak secara syariat untuk mendapatkan harta zakat. Silakan dibaca al-mas'alah ats-tsaniyah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة. الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم هم: الأول الأغنياء والأقوياء المكتسبون، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم. والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. الثاني الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنه دفعها إلى نفسه. الثالث الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين
وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. الرابع آل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بنو المطلب. الخامس وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم. السادس العبد. لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده. ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعامل على الزكاة، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير. والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده، فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم. طيب jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya. Masalah yang kedua, fi haddil ladzina la tudfa'u lahumuz zakah. Tentang batasan orang-orang yang tidak berhak untuk menerima harta zakat. Kata penulis, al-asnaful ladzina la yajuzu sarfuz zakati lahum hum, pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk menerima harta zakat mereka adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama adalah al-aghniya wal aqwiya'u al-muktasibun, orang-orang yang berkecukupan, ya, orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang yang kaya, yang memang mereka memiliki penghasilan, ya, melebihi dari hajat yang mereka butuhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasibin. Kata Nabi yang mulia, tidak ada bagian dari harta zakat itu untuk orang yang berkecukupan atau, ya, yang masih memiliki kekuatan dan dia memiliki penghasilan, ya, bisa untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi dirinya. Lakin yu'tal 'amilu 'alaiha wal gharim wa in kanu aghniya. Ya. Kama taqaddam. Namun kata penulis, dikecualikan, ya, dalam poin yang pertama ini bagi seorang amil
yang memang dia ditugaskan oleh waliul amr, ya, untuk mengurusi masalah zakat, ya, mendapatkan tugas dari pemerintah kaum muslimin untuk mengurus harta zakat. Yang kedua, orang yang menanggung hutang. Ya, orang yang menanggung hutang bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, orang yang dia berhutang untuk melakukan islah di antara kaum muslimin, ya, mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, yang bertikai di antara kaum muslimin. Maka meskipun dia berkecukupan, ketika dia menanggung hutang dengan tujuan untuk melakukan islah, maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ya, kama taqaddam, sebagaimana telah ya lewat pembahasannya di masalah yang sebelumnya. Wal qadir 'alal kasbi idza kana mutafarrigan li talabil ilmi syar'i wa laysa lahu malun fa innahu yu'ta minaz zakah. Demikian pula seseorang yang secara asal dia mampu untuk bekerja, ya, qadir 'alal kasb, secara asal dia bisa untuk bekerja, ya, namun dia memfokuskan waktunya untuk talabul ilmi syar'i, ya, dia mutafarrig, yani benar-benar fokus untuk menuntut ilmu syar'i, ya, walaysa lahu mal, dan dia tidak memiliki harta, ya, dia seorang penuntut ilmu dan dia berusaha untuk fokus di dalam talabul ilminya, ya, agar tidak bercabang, maka dia fokus, ya, untuk menuntut ilmu. Maka orang semacam ini, kata penulis, boleh mendapatkan bagian dari harta zakat. Fa innahu yu'ta minaz zakah. Ya, seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang dia tafarrugh, berniat untuk fokus dalam menuntut ilmu, ya, untuk kemudian memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan ilmu yang dia pelajari, maka dia termasuk, ya, pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat. Lianna talabal ilmi jihadun fi sabilillah. Karena menuntut ilmu itu bagian dari bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu terkadang, ya, dengan cara mengangkat senjata, dan terkadang dengan cara penjelasan, bayan, ya, dengan tulisan yang bermanfaat. Maka talabul ilmi itu bagian dari bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, perkataan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau mengatakan, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Siapa yang mengira bahwasannya seseorang yang dia keluar dalam rangka mencari ilmu tidak dianggap sebagai bentuk jihad, maka akalnya kurang, ya, pemahamannya kurang. Oleh karenanya talibul ilmi asy-syar'i, penuntut ilmu syar'i yang memang dia berusaha untuk tafarrugh, berusaha untuk benar-benar fokus dalam menuntut ilmu, maka mendapatkan bagian, ya, dari harta zakat, boleh disalurkan untuk para penuntut ilmu. Wa amma in kana al-qadiru 'alal kasbi 'abidan tarakal 'amala litafarrugh li nawafilil ibadat fala yu'ta. Adapun kalau ada seseorang yang dia asalnya mampu untuk bekerja, ya, tapi dia tinggalkan mencari ma'isyah, dia tinggalkan pekerjaan demi bisa fokus, ya, memperbanyak amal-amal sunnah, ya, seperti
ya sholat sunnah, ya, atau ya puasa sunnah, sehingga dia meninggalkan pekerjaan. Maka orang semacam ini tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ya, kalau dia meninggalkan takassub, meninggalkan pekerjaan, ya, hanya untuk ibadah-ibadah sunnah, nawafil ibadat, fala yu'ta, maka tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ada orang kerjaannya di masjid terus, i'tikaf tiap hari, ya, nggak mau kerja, ya kerjaannya sholat, ya. Kemudian, yakni giliran apa dia lapar, ya minta kepada manusia, ya menengadahkan tangan kepada manusia, ya maka ini tidak berhak untuk ya mendapatkan bagian dari harta zakat. Kenapa? Kenapa dibedakan antara penuntut ilmu dengan orang yang meninggalkan pekerjaan karena ibadah-ibadah sunnah? Ya, kenapa seorang penuntut ilmu berhak mendapatkan harta zakat, sedangkan orang yang berusaha untuk fokus mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tidak berhak mendapatkan harta zakat? Kata penulis, li'annal ibadata naf'uha qasirun 'alal 'abid bi khilafil ilmi. Karena ibadah-ibadah sunnah itu manfaatnya hanya kembali untuk orang yang melakukannya. Ya, orang puasa sunnah kembali kepada siapa? Dirinya sendiri. Ya, orang memperbanyak salat mutlak, ya salat sunnah mutlak, ya manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Tapi talabul ilmi tidak bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, ketika talib tersebut, ya dia belajar dengan giat, dengan fokus, dan dia menjadi ya seorang alim, maka dengan ilmunya dia bisa bermanfaat untuk umat. Ya, maka berhak untuk mendapatkan yakni bagian dari harta zakat. Ya. Maka manfaat ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah itu sifatnya qasirah, ghair muta'addiyah. Hanya terbatas untuk orang yang mengerjakannya saja. Sedangkan manfaat ilmu itu sifatnya muta'addiyah. Ya, bisa bermanfaat untuk banyak manusia. Ya. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan ya bahwasanya talabul ilmi itu afdal min nawafilil ibadat. Ya, menuntut ilmu syar'i itu lebih utama ya daripada sebatas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya. Karena manfaatnya muta'addiyah. Bermanfaat untuk ya banyak manusia. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah manfaatnya adalah qasirah, terbatas hanya untuk orang yang mengerjakannya. Wallahu a'lam. Kemudian pihak yang kedua yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat adalah al-usul wal furu' waz zaujah alladzina tajibu nafaqatuhum alaihi. Usul yakni orang tua, bapak kita ya ke atas, kakek, ya. Wal furu' atau ufuru' yakni anak kita ke bawah, anak, cucu, ya. Waz zaujah atau istri kita, ya. Alladzina tajibu nafaqatuhum alaih, yang memang orang-orang ini usul furu' ya pasangan kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, mereka adalah pihak-pihak yang memang nafkahnya ditanggung oleh kita. Ya, ditanggung oleh kita. Fala yajuzu daf'u zakati ila man tajibu 'alal muslim nafaqatuhum. Maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada pihak-pihak yang nafkahnya ditanggung oleh seorang muslim yang membayar zakat tersebut. Kal aba wal ummahat wal ajdad wal jaddat wal aulad wa auladil aulad,
seperti bapak kita, ya, atau ibu kita, atau kakek kita, atau nenek kita. Ini namanya apa? Namanya apa? Usul. Ya, namanya usul. Orang tua, ya, bapak, ibu, nenek, kakek, itu namanya usul. Ya, karena kita yakni ada dengan wasilah mereka. Ya, dengan wasilah orang tua kita. Demikian pula aulad, ya, anak-anak kita, wa auladul aulad, anak dari anak-anak kita, yakni cucu-cucu kita, tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta zakat yang kita keluarkan. Lianna daf'az zakati ila haula'i yughnihim 'anin nafaqatil wajibati 'alaihi wa yusqituha anhu. Karena memberikan harta zakat kepada pihak-pihak tersebut akan bisa, ya, menggugurkan nafkah yang memang wajib kita berikan kepada mereka. Ya. Ketika kita membayarkan zakat kepada pihak-pihak yang memang wajib kita nafkahi, maka bisa apa? Bisa menggugurkan kewajiban nafkah tersebut. Ya. Maka syariat, yakni tidak memberikan hak dari harta zakat yang kita keluarkan terhadap pihak-pihak yang memang menjadi tanggungan nafkah kita. Nggak boleh kita memberikan, ya, zakat kita untuk orang-orang yang nafkah mereka kita tanggung, seperti, ya, anak kita, istri kita, ya, atau orang tua kita. Ini tidak diperbolehkan. Wa min thamma ya'udu naf'u zakati ilaihi faka'annahu dafa'aha ila nafsi. Oleh karenanya kalau seandainya sahibuz zakat dia memberikan zakatnya untuk orang-orang yang nafkahnya wajib atas dirinya, maka seolah-olah dia bayar zakat untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya. Ketika dia membagikan harta zakat, ya, untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, ya, maka ini akan menggugurkan kewajiban nafkah yang harusnya dia berikan. Ya. Oleh karenanya kata penulis, seseorang yang dia membayarkan zakatnya untuk pihak-pihak yang wajib dia nafkahi, seolah-olah dia bayar zakat untuk dirinya sendiri. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya, kita memberikan zakat untuk anggota keluarga kita sendiri yang memang nafkah mereka kita tanggung atau menjadi, ya, kewajiban bagi kita. Tidak boleh, ya, kita memberikan, ya, zakat harta kita untuk mereka. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat, kata penulis, adalah al-kufaru ghairul mu'allafina, orang-orang kafir yang, ya, tidak dilembutkan hatinya atau tidak ditaklif, ya, yang tidak ditaklif hati mereka. Ya, bukan orang-orang mu'allaf yang kita harapkan, yakni apa kebaikan untuk mereka, kita harapkan agar mereka masuk ke dalam Islam. Fala yajuzu daf'u zakati ilal kufar, maka tidak boleh membayarkan atau memberikan bagian dari harta zakat kepada orang-orang kufar ketika memang tidak ada tujuan untuk ta'liful qulub. Ya. Kalau ada tujuan untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka agar mudah menerima Islam, maka diperbolehkan. Ya. Tapi sebatas, yakni orang-orang kafir yang tidak ada tujuan untuk ta'liful qulub, maka tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz yang telah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagian zakat dari harta-harta mereka. Yang mana kewajiban zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin di antara mereka. Dhamir hum dalam hadis di atas kembali kepada siapa jemaah? Aghniyaihim, fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan untuk orang-orang miskin di antara mereka. Dhamir hum, mereka di sini kembali kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Ya. Maka kewajiban zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Ya. Karena orang-orang kafir mereka tidak diwajibkan membayar zakat. Kalaupun mereka membayar zakat dari harta mereka, selama mereka tidak beriman maka tidak diterima dari mereka. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia, dikembalikan harta yang diambil dari orang-orang kaya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara kaum muslimin. Ya, maka Nabi memberikan batasan. Sebagaimana kewajiban zakat itu diambil dari kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib zakat, maka harta tersebut dikembalikan kepada kaum muslimin. Ai aghniya'il muslimin wa fuqara'ihim duna ghairihim. Yani orang-orang kaya di antara kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Wa li'anna min maqasidiz zakat ighna'ul au ighna'al fuqara'il muslimin. Wa li'anna min maqasidiz zakati ighna'a fuqara'il muslimin. Dan di antara maksud atau tujuan disyariatkannya zakat oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya, di antara tujuannya adalah untuk memberikan kecukupan, ya, kepada orang-orang fakir di antara kaum muslimin. Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban zakat, agar yang merasakan harta bukan hanya orang-orang kaya. Ya, maka orang-orang yang harta mereka sampai nisab, kemudian mengendap selama 1 tahun tidak kurang dari nisabnya, maka diambil 2,5% dari harta yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang-orang fakir, agar nikmat harta ini tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang kaya. Ya, tidak hanya didapatkan oleh orang-orang kaya. Ini di antara hikmah, ya, atau maksud pensyariatan zakat kata para ulama. Wa tautid da'aimil mahabbati wal ikha'i baina afradil mujtama'il muslim. Di antara maksud atau tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk menguatkan, ya, pondasi mahabbah, rasa cinta, ikha, ya, persaudaraan di antara individu-individu kaum muslimin. Ya, ketika orang kaya mereka membayarkan zakat harta mereka membantu orang-orang miskin, maka diharapkan dengan hal ini bisa apa? Menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Bisa menguatkan tali ukhuwah di antara kaum muslimin. Yang miskin tidak hasad, ya, dengan orang yang kaya. Yang kaya tidak merasa diri lebih daripada orang miskin. Maka dengan syariat zakat Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan yakni kecintaan di tengah-tengah kaum muslimin dan ingin menguatkan tali persaudaraan, ya, di antara orang-orang yang beriman. Wa dzalika la yajuzu ma'al kufar, dan hal ini, ya, tidak berhak diberikan kepada, ya, orang-orang kufar
yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pihak yang keempat, jamaah yang Allah muliakan, di antara pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat, kata penulis, adalah alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga Rasulullah. Ya. Atau ahli bait, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, la tahillu zakatu li alin nabi sallallahu alaihi wasallam ikraman lahum li syarafihim. Tidak halal harta zakat bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuliakan mereka. Ya, karena kemuliaan nasab mereka. Ya. Bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Muslim, kata Nabi yang mulia, innaha la tahillu li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta zakat itu tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, harta zakat itu tidak halal untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena harta zakat itu diambil dari kotoran-kotoran manusia. Ya. Jadi di antara fungsi zakat adalah untuk membersihkan, ya, untuk membersihkan harta-harta yang dimiliki oleh manusia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka, yakni harta-harta orang kaya di antara kaum muslimin, sedekah, zakat. Yang mana fungsi zakat adalah sebagai pembersih. Ya. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kata para ulama, zakat itu berfungsi untuk membersihkan harta. Ya, karena terkadang bercampur antara harta-harta yang halal, ya, dengan harta-harta yang mungkin syubhat atau bahkan harta-harta yang haram. Maka dibersihkan harta tersebut, ya, dengan cara dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, zakat itu berfungsi sebagai tazkiyah, untuk mensucikan, ya, orang yang membayar zakat tersebut. Yani maknanya mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang melekat. Seperti apa? Seperti sifat tamak kepada dunia, ya, rakus terhadap dunia, ya, hubbud dunia, kemudian bakhil, ya, sifat kebakhilan. Maka ini dibersihkan dari jiwa seorang muslim dengan cara menunaikan zakat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya awsakhun nas. Ya, harta zakat ini, ya, berasal dari, yakni, kotoran, ya, dari harta-harta manusia. Maka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka diharamkan untuk menerima harta zakat. Ya, karena kemuliaan mereka. Ya, karena kemuliaan mereka. Kata penulis, wa alun Nabi sallallahu alaihi wasallam qila hum banu Hashim wa banul Muttalib. Siapa alun Nabi ini? Ya, siapa keluarga Nabi yang diharamkan untuk mendapatkan harta zakat? Qila, dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya yang dimaksudkan dengan alun Nabi atau keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib.
anak keturunan dari Hashim, ya, dan juga anak keturunan dari Al-Muttalib. Anak keturunan Al-Muttalib. Wa qila hum banu Hashim faqat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan dengan alun Nabi khusus hanya untuk Bani Hashim. Ya. Bani Hashim. Wa huwa sahih, dan ini ya pendapat yang lebih tepat. Wa alaihi yasihu daf'u zakati ila Banil Muttalib. Oleh karenanya kata penulis, ya ketika kita mengatakan bahwasannya pendapat yang tepat yang dimaksudkan dengan alun Nabi adalah khusus untuk Bani Hashim, ya, maka boleh untuk memberikan zakat kepada anak keturunan Bani Al-Muttalib. Li'annahum laisu min ali Muhammadin. Karena mereka ya bukan termasuk ke dalam alu Muhammad, keluarga ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali umumil ayat, dan berdasarkan keumuman ayat di surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya, ya. Sesungguhnya harta zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, amil, dan seterusnya dari 8 pihak yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Fayadkhul fihim Banul Muttalib. Maka dari keumuman ayat di atas masuk ya ke dalam makna ayat tersebut Bani Al-Muttalib. Jamaah yang Allah muliakan. Siapa Bani Hashim dan siapa Bani Al-Muttalib ini? Ya. Kita tahu bahwasannya nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersambung ke siapa? Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib? Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib? Bani Hashim. Ya. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim. Ya. Yani bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Maka nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersambung kepada Bani Hashim, bukan kepada Bani Al-Muttalib. Ya. Dan Banu Hashim ya adalah anak keturunan dari Hashim. Ya, anak keturunan dari Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Sedangkan Al-Muttalib itu adiknya Hashim. Adiknya Hashim. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, terkadang kita yakni tersamarkan dengan dua nama. Ada Abdul Muttalib, ada Al-Muttalib. Dan ini dua orang yang berbeda. Ya. Ada Abdul Muttalib dan ada Al-Muttalib. Kalau Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan Al-Muttalib tadi ya, maka dia adalah saudara dari Hashim. Hashim ini siapanya Nabi? Buyutnya Nabi. Ya.
Berarti Al-Muttalib itu adik dari buyutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada Abdul Muttalib dan ada Al-Muttalib. Kakeknya Nabi adalah Abdul Muttalib. Ya, sedangkan Al-Muttalib itu adik dari buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim. Ya. Ala kulli hal, ikhwani fillah sukumullah. Abdu Manaf. Berarti apa namanya ini? Bapak dari buyut. Apa bahasa kitanya? Bapak, kakek, buyut. Bapaknya buyut siapa? Hah? Siapa? Dah, bapaknya buyut pokoknya. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, bin Abdi Manaf. Abdu Manaf ini bapak buyutnya Nabi alaihi salatu wassalam itu punya 4 orang anak. Ya. Ada Hashim, ada Al-Muttalib, ada Abdus Syams, dan ada Naufal. Ya. Ada 4 orang anak. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari keturunan Hashim. Ya. Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Hashim bin Abdi Manaf. Dan yang dimaksudkan dengan Bani Hashim, kata para ulama, yang ada di zaman kita sekarang, ya, kembali kepada yakni 6 qabilah. Ya. Yang dimaksud dengan Bani Hashim, yang mereka diharamkan untuk menerima harta zakat sampai pada hari ini, kata para ulama, ada 6 qabilah. Yang pertama adalah Alul Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua Alu Aqil bin Abi Thalib. Yang ketiga Alu Ali bin Abi Thalib. Ini yang lagi ramai ini. Alu Ali, Alawi. Kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian yang keempat Alu Ja'far bin Abi Thalib. Yang kelima Alu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Yang keenam Alu Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Ini yang dimaksud dengan Bani Hashim. Ya. Ini maksud dengan Bani Hashim. Alul Abbas, Alu Aqil, Alu Ali, Alu Ja'far, Alu Al-Harith, Alu Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Ya, maka siapapun yang datang dari garis keturunan mereka, ya, maka mereka haram hukumnya untuk menerima harta zakat kaum muslimin. Haram hukumnya. Ya. Siapapun, ya, yang mengklaim datang dari garis keturunan mereka, maka diharamkan untuk yang menerima harta zakat kaum muslimin. Allahu a'lam. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya ahli bait Nabi selain dari keturunan Bani Hashim tadi, ya, maka mencakup juga ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Ya. Demikian pula banat wa abnaun Nabi,
anak laki-laki dan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditambah dengan keturunan Bani Hashim tadi, inilah yang dimaksud dengan alun Nabi atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kelima, di antara pihak yang tidak berhak mendapatkan harta zakat, kata penulis, wa kadzalika la yajuzu daf'u zakati limawali alin nabi. Demikian pula tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk mawali dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawali itu artinya orang-orang yang dimerdekakan, yang dahulunya budak, kemudian dimerdekakan sehingga dia disebut dengan maula. Ya, jamaknya mawali. Maka pihak-pihak yang dimerdekakan oleh Nabi atau oleh keluarga Nabi, mereka pun tidak berhak untuk menerima harta zakat. Li hadis, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tahillu lana wa inna mawaliyal qaumi min anfusihim. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya sedekah atau zakat itu tidak halal untuk kami, untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan maula suatu kaum itu masuk bagian dari kaum tersebut. Maula suatu kaum itu masuk bagian dari kaum tersebut. Ya. Wa mawali al-qaum utaqa'uhum, dan maula suatu kaum, kata penulis, adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh mereka. Wa makna min anfusihim, dan makna ya dari diri mereka sendiri, ay fa hukmuhum ka hukmihim, hukum mereka ya sama dengan hukum ini kaum tersebut. Fatahrumuz zakatu ala mawali ali Bani Hashim, maka harta zakat diharamkan bagi ya budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim. Yang terakhir sebelum adzan, di antara pihak yang diharamkan untuk menerima harta zakat adalah al-abdu, yaitu hamba sahaya. Ya, seorang budak. Maka seorang tuan tidak boleh membayarkan zakat kepada budaknya. Li'anna malal abdi milkun li sayyidihi, karena harta ya seorang budak itu menjadi milik tuannya. Karena budak itu enggak punya hak milik. Ya, apa yang dia miliki akan menjadi milik tuannya. Fa idza u'tiya zakata intaqalat ila milki sayyidihi, maka ketika seorang budak diberikan harta zakat, maka secara otomatis berpindah kepemilikannya kepada tuannya. Ya. Wali anna nafaqatahu talzamu sayyiduhu aw sayyidahu, dan karena nafkah budak ini menjadi tanggungan tuannya, maka sama ya seperti orang yang membayarkan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Ya, pada poin yang kedua tadi. Wa yustafna min dzalika al-mukatab fa innahu yu'ta min az-zakati ma yaqdi bihi daina kitabatihi wal 'amila 'ala az-zakah. Dikecualikan dari poin yang keenam ini adalah seorang budak yang mukatab, seorang budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan membuat perjanjian dengan tuannya, menebus dengan sejumlah ya uang tertentu yang telah disepakati. Ya, aku ingin merdeka, kata majikannya, boleh, dengan syarat kamu bayar 20 juta. Ya, kalau kamu bayar 20 juta, kamu jadi orang yang merdeka. Ini namanya mukatab. Maka seorang hamba sahaya yang mukatab, yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri, maka dia berhak untuk menerima harta zakat. Demikian pula seorang hamba sahaya yang ditugaskan menjadi seorang amil, ya amil zakat, maka dia pun berhak untuk menerima harta zakat.
Fa idza kana al-'abdu 'amilan 'ala zakati u'tiya minha li'annahu kal ajir. Maka apabila seorang hamba sahaya itu ditugaskan sebagai seorang amil untuk keperluan zakat, maka boleh diberikan dari harta zakat tersebut karena dia posisinya seperti ajir. Ya, seperti orang yang dipekerjakan. Ya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Wal 'abdu yajuzu an yusta'jar bi idzni sayyidihi, dan budak itu boleh dipekerjakan dengan izin tuannya. Selama tuannya mengizinkan maka diperbolehkan. Kata penulis, faman dafa'aha li hadhihi al-asnaf ma'a ilmihi bi annahu la yajuzu daf'uha lahum fahuwa athimun. Maka barang siapa yang membayarkan zakat kepada 6 pihak yang disebutkan di atas, padahal dia tahu enggak boleh memberikan kepada 6 pihak tersebut, maka dia berdosa. Ya, maka penting bagi kita untuk mengetahui ya pihak-pihak mana saja yang tidak berhak untuk menerima harta zakat agar zakat kita tepat sasaran. Wallahu a'lam. Silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan kita beri kesempatan bersoal jawab kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang kita bahas di malam hari ini, kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita salat Isya berjamaah. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah mertua termasuk poin yang kedua? Jawabannya tidak. Ya, karena mertua berbeda dengan orang tua. Ya. Status mertua ya berbeda dengan status kedua orang tua kita. Oleh karenanya ya dalam masalah perbaktian pun berbeda. Ya, di dalam babul ihsan masuk ya kita berbuat baik kepada mertua kita. Karena kita diperintahkan berbuat baik kepada siapa saja. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah perbaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang dimaksud siapa? Orang tua kandung kita. Ya. Maka tidak masuk dalam perkara usul di sini. Sebagaimana ketika kita meninggal dunia, orang tua dapat jatah apa tidak? Kalau orang tua kita ada, kita meninggal dunia, dapat jatah waris apa tidak? Dapat, karena mereka usul. Mertua dapat apa tidak? Kenapa enggak dapat? Ya karena enggak ada hubungan. Ya secara usul ataupun furu' ataupun hawashi ya dalam masalah waris. Ya. Kecuali kalau yang membayar zakat istri kita, maka baru terkait dengan orang tuanya atau mertua kita. Ya, maka wallahu alam mertua tidak termasuk pada poin yang kedua yang kita bahas. Kalau kita punya mertua dia miskin atau fakir, maka boleh kita berikan kepada mereka. Ya, bagian dari harta zakat yang kita keluarkan. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Iya, barakallahu fiik. Kembali kepada kaidah yang kita jelaskan. Iya.
apakah seorang istri punya kewajiban untuk menafkahi suaminya? Seorang suami tidak boleh membayarkan zakat kepada istrinya. Kenapa? Karena istri itu menjadi tanggung jawab suami dalam masalah apa? Nafkah. Sekarang dibalik, ya. Ya, seorang istri dia punya penghasilan, ya, istrinya pengusaha, ya. Istrinya apa? Pengusaha, ya, kaya raya. Ya. Suaminya miskin. Tapi yang ajibnya ada. Pengusaha yang kaya raya mau sama orang miskin. Ya, ini rezeki luar biasa. Ya. Sehingga ketika datang waktunya istri mengeluarkan zakat. Ya. Bolehkah istri tersebut memberikan sebagian zakat hartanya untuk suaminya? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Masya Allah, ada khilaf. Ini khilaf ulama atau khilaf apa ini? Yang jelas bukan khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para jamaah. Wallahu alam. Yakni seorang istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi suaminya. Ya. Adapun mimbabil ihsan secara umum maka diperbolehkan. Tapi seorang istri menanggung nafkah suami maka tidak ada dalam Islam. Karena yang diberikan kewajiban memberikan nafkah adalah seorang suami. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala melebihkan seorang laki-laki dari kaum perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, di antara sebabnya apa jemaah? Karena nafkah yang mereka berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu kata Allah pemimpin ya atas kaum wanita. Karena apa yang Allah lebihkan kepada mereka daripada kaum wanita. Secara fisik laki-laki punya kelebihan. Ya, secara kekuatan, secara logika, akal, ya. Laki-laki diberikan kelebihan. Ini kita bicara keumuman, bukan bicara individu. Adapun secara personal maka banyak individu perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. Tapi kita bicara jenis keumuman. Ya, jenis laki-laki itu lebih utama daripada jenis perempuan. Ya, karena Allah berikan kelebihan secara fisik, kelebihan secara akal. Ya. Yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Maka kewajiban nafkah itu ada pada suami. Ya. Maka seorang istri tidak ada kewajiban menanggung nafkah suaminya. Maka wallahu alam diperbolehkan. Karena suami bukan termasuk pihak yang wajib dinafkahi oleh istri. Ya. Tidak termasuk pihak yang wajib dinafkahi oleh seorang istri. Ya. Tapi istri masuk. Karena dia termasuk pihak yang wajib dinafkahi oleh suaminya, maka tidak boleh ya membayarkan zakat untuk istrinya. Ya, maka wallahu alam. Ya, antum kalau punya istri kaya, ya, dan antum termasuk mustahik zakat, boleh ya ngajuin proposal sama istri antum. Minta bagian. Ya. Ya. Kasih anak ini, anak termasuk apa? Mustahik. Ya. Fadhal. Sesuai dengan realita yang ada, ya, bukan hanya sebatas apa yang dia tampakkan, tapi memang sesuai dengan real data yang ada. Bagaimana kondisi keuangannya, ya, bagaimana kondisi ya keluarganya, dilihat, ya, maka perlu didata, dicari, ya.
Kalau apa memang secara data, secara real dia memang termasuk ke dalam ya pihak yang berhak mendapatkan zakat, maka diberikan. Ya. Meskipun yakni secara penampilan yakni seolah-olah sebaliknya. Ya. Atau kita lihat sebagian orang Masya Allah ya pakaiannya lusuh ya, padahal duitnya banyak. Ya. Ya. Dia bisa beli Camry ya, tapi dia pakainya cuma apa? Carry ya, M-nya dihilangkan. Ya. Secara finansial dia punya kemampuan, tapi dia yang menampakkan seolah-olah apa? Ya sederhana ya. Maka dia nggak dapat. Ya, karena yang menjadi penentu adalah real kondisi orang tersebut. Ya. Bukan sebatas apa yang kita lihat dari penampilan zahirnya saja. Ya, ketika dia mendapati ya sudah kecukupan ya dalam memenuhi kebutuhannya, ya maka ya tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat. Maka ini perlu yakni verifikasi, dipastikan, tathabbut, tabayyun, agar zakat yang kita berikan ya tepat sasaran. Tidak diberikan kepada pihak-pihak yang memang tidak layak untuk kita berikan. Terkadang sebagian orang ya yakni padahal secara finansial dia punya kemampuan, tapi kalau giliran di data dapat zakat, ngajuin. Ya, jadi mustahik. Ya, padahal dia enggak layak. Ya. Giliran mau dikasih bantuan, hatta yang mampu pun mengajukan namanya. Ya, dikasih, ya. Bahkan kalau bisa minta rekomendasi sama RT. Ya, dikasih surat keterangan tidak mampu. Ya, maka ini enggak layak. Ya. Wallahu a'lam. Maka perlu dipastikan, di cross check ya keberadaan ini orang tersebut, apakah memang dia benar-benar tidak mampu ya atau sebaliknya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.